Chapter 6, concept of mole and chemical calculation. Concept of mole and chemical calculation. The today's part of the determination of empirical and molecular formula. Determination of empirical and molecular formula. Continuously, we'll do empirical formula and molecular formula. And there are some rules, there are some steps for the determination of empirical formula and molecular formula. You need not to memorize what are the steps mentioned in over the book, in the book. Rule tomake separately not necessary to memorize. Whenever you do this and whenever you follow the steps, the main matter is, do you know how it determines? That's all. You need not to memorize the rules. You just have to have the idea of implementation of the rules. Okay, so let an example. Molecular mass of a compound is 180. Molecular mass of a compound is 180. Carbon is equal to 40%. Hydrogen is equal to 6.67%. And oxygen is equal to 53.33% over the molecule. In the molecule, carbon 40%, hydrogen 6.66%, and oxygen 53.33%. In this compound, determine the molecular formula. This is the molecular formula. Determine the molecular formula. Just, I would like to say again and again, just follow the rules, follow the steps for the determination of molecular formula. Just follow the rule, steps carefully. Step 1. Step 1. That means the first step. What to do in the first step? Carbon is equal to 40/12. Carbon is equal to 40/12. Why I wrote this? Can you reclaim? It is the rule. What is the rule? At first, you need to divide the percent composition of that element with the atomic mass of that element. Or first of all, তোমাকে কি করতে হবে? যে পার্সেন্ট given থাকবে সেটাকে ওই এলিমেন্টের atomic mass দিয়ে ডিভাইড করবা. The simple thing. And you will get 3.33. Similarly, hydrogen is equal to 6.6% by 1, 6.67. Oxygen is equal to 53.33. Divided by 16, it is 3.33. And this is the step 1. This is step 1. This is step 1. তাহলে just follow one thing. The atomic mass is
quite important for the betterment of chemistry, for doing well in the chemistry. দেখো তো অ্যাটমিক মাস এসেনশিয়াল হলো এই যে আমরা কাপল অফ ডেজ মানে বলতে গেলে কাপল অফ মান্থস আমরা যে স্টাডি করে আসতেছি, এই অ্যাটমিক মাসটা আমাদেরকে ছাড়তেছে। অ্যাটমিক মাসটা কি মেনশন হয় নাই এমন কোন চ্যাপ্টার আছে? নো স্যার। এই জন্য তোমরা ফলো করছো। I have provided a picture of my whiteboard, maybe yesterday. Yesterday, I wrote down something. তোমরা দেখছো না বোর্ডটা? ফলো করছো কি তোমরা, নাকি গ্রুপে শুধু তখনই আসো যখন কিনা আমি ক্লাস করবো বলে লিঙ্ক দেই? এমনটা হলে হবে না তো, ফলো করতে হবে। স্যার কিছু দিল কিনা মাঝে মাঝে ফলো করতে হবে। স্পেশালি তুমি যদি দেখো যে আমার গ্রুপে কোনো রকম নোটিফিকেশন আছে তাহলে ফলো করবা না। অল এইটা ফলো করবা যে নট অনলি দ্য ক্লাস অনলি, ঠিক আছে? আই হ্যাভ ইনস্ট্রাকশন টু ইউ অফেন, so I have provided that board, তাই না? So that time I mentioned it for the students of class 10. For the students of class 10, I have mentioned that on this board. আমি সেটা মেনশন করলাম। তো মেনশন করার পরে I thought যে এই বোর্ডে অল টুগেদার মানে the whole picture ছোট ছোট করে, তাই না? দ্যাট টাইম আমি মনে করলাম না, I need to take a pic. তারপরে একটা ছবি তুলে কি করলাম, পাস করে দিলাম। So there I mentioned the atomic mass of the important elements. There I mentioned the atomic mass of those elements which are used to use daily, তাই না? So that is a good chance যে তোমরা কিন্তু জেনে গেলা যে কোন কোন atomic mass গুলা you have to remember. তাহলে the first step is this. This is the first step. Next, step 2. Then what's step 2? So what to do in this step? Again, carbon is equal to 3.33 divide 3.33. Hydrogen is equal to 6.67 divide 3.33. Oxygen is equal to 3.33 divide 3.33. So what actually I did? One, please tell me what I did in the second step. Any guess যে আমি কি করলাম second step এ? What I did in the second step? Wherever আমি বলিনি যে কি করতে হবে, I just did it and asked you what I did. And I want to see your observation. Tell me what are doing in the second step. What happened? স্যার স্মল যেটা থাকবে ওইটাকে দিয়ে তারপর ডিভাইড করতে হবে। রাইট। আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে এভরি মানে তোমার রেজাল্টকে আমরা কি করলাম, দ্য স্মলেস্ট রেজাল্ট দিয়ে ডিভাইড করলাম। সিম্পল। তাতে করে এটা 1 পাবো, এটা 2 পাবো, নেক্সট এটা পাবো once again 1, মানে 1 2 1 1 2 1। ওকে, লিসেন ওয়ান থিং। যদি এটা না 0.9 আপ থেকে 1.234 এরকম হয় না, মানে এমনটা হওয়ার পসিবিলিটি একেবারেই নাই, মানে খুব হলে এরকম হয় 0.98 বা 0.99 এরকম যদি হয় না, এটাকে 1 করে নিবা বিকজ অফ ইন্টিজার। আবার ধরো কোনোভাবে 1.10 বা 1.0102 এরকম এসে গেছে, তাহলে ওটাকে ইন্টিজার করে নিবা, দ্যাটস অল। তার মানে হচ্ছে যে প্লাস মাইনাস যে 5% থাকবে সেটাকে তোমরা কনসিডার করে নিবা ইন্টিজারে। এখানে হয়তো বা এটা এতটা আসেনি, বাট আসতে পারে।
So that time কি করবা ইন্টিজার করে নিবা that means এগুলো you must be maintain the integer whole number. Okay, this is the step 2 and step 3. Step 3, and in step 3 you will get the empirical formula. In step 3 you will get the empirical formula, or you can determine the empirical formula. You will obtain the empirical formula by using carbon. How many carbon? 1 carbon. This one. Then hydrogen. How many hydrogen? 2 hydrogen. Then oxygen. How many oxygen? 1 oxygen. And this is the empirical formula. This is the empirical formula. So what is the empirical formula of the compound? It is CH2O. It is CH2O. This is the empirical formula. This is the empirical formula. Remember, this is the empirical formula, and empirical formula is that formula where the elements are composed with their simple ratio. There is the simple ratio over there. So you got the empirical formula, and this is the empirical formula. This is the empirical formula. Then step 4. After getting empirical formula, then step 4. Eta empirical formula. Step 4 will be determine molecular formula. You will get an option after getting empirical formula. You will get an option to determine molecular formula. And how can we determine molecular formula? Because we know the empirical formula is equal to molecular formula into n. Molecular formula bracket then n value. That means যে এই n ভ্যালুটা যদি আমি জানি বা n ভ্যালুটা যদি মেনশন করতে পারি তাহলে পরে I will get the empirical formula. কারণ এইটা একটা সিম্পল রেশিও. There is a simple ratio over here. So simple ratio কিভাবে আসছে? Simple ratio আসছে ডেফিনেটলি এদের যে রিয়েল নাম্বারটা বা যে এদের যে রিয়েল প্রপোর্শনটা সেই প্রপোর্শনকে আমরা কি করেছি কোন একটা নাম্বার দিয়ে কোন একটা ইন্টিজার দিয়ে আমরা সেটাকে ডিভাইড করে সিম্পল রেশিওতে আসছি. তাহলে যদি আমরা সিম্পল রেশিও থেকে আবার অ্যাকচুয়ালি যেতে চাই তাহলে ওই নাম্বারটা দিয়ে আবার মাল্টিপ্লাই করতে হবে. But who knows that number? There is an option to determine that number. এটা কি? n is equal to 180. Question হচ্ছে where from I get this 180? Where from I get this 180? I get this from here. I get this from here. This 180. That means molecular mass of a compound 180. Molecular mass of a compound is 180. Remember. Just realize one thing. After determining the empirical formula, did you use molecular mass? After determining the empirical formula, did you use the molecular mass? Not at all. That means you can say that for the determination of the empirical formula, molecular mass is not essential. But for the determination of molecular formula, molecular mass is essential. So how can we get this n value? We have to divide the molecular mass, that means 180, divide করব কি দিয়ে 30. Divide করব হচ্ছে গিয়ে 30 দিয়ে. And again the question, where from we get this 30? Again question, where from we get this 30? There is no where 30 is maintained. There is no where.
Where is 30 is mentioned? So where from we get this 30? কোথা থেকে পেলাম 30? Just follow করো. This is the empirical formula. This is the empirical formula. Where carbon 12, hydrogen 2, oxygen 16, whole is equal to 30. So that this is the source of this 30. This is the source of this 30. That means 30 is the mass of empirical formula. 30 is the mass of empirical formula. And we'll get 6. We'll get 6. Now put this 6 into the empirical formula. CH2O into 6. And that means C6, H12 and O6. And now the molecular formula is visible. Now the molecular formula is visible, and the molecular formula C6, H12 and O6. And so far we know this is glucose. This is the formula of glucose. And the entire process is the determination of empirical and molecular formula. So I believe you can do it, and everybody can do it very comfortably whenever somebody instructed. Until instruction, who knows who will do or not. But after instruction, it is proven that almost 100% students can do it. No student fails to do it in the exam. This is such kind of solution. Okay, so determination of empirical and molecular formula. This is the option, and this is an example. You are supposed to given the percentage composition of elements. You are supposed to given the percentage composition of elements, and you need to determine empirical formula along with molecular formula. And you need to follow these steps. Step 1, what I did. Step 2, what I did. Step 3, what I got. And step 4, what I did. And I believe also that you can do it also. Now come to some points. Now come to few points. এটা হচ্ছে এরকম, if you see যে এই পার্সেন্টেজটা, দ্যাট মিন্স কার্বন, হাইড্রোজেন এন্ড অক্সিজেন, এটা যেভাবে অ্যারেঞ্জ দেওয়া আছে, ফার্স্টে কার্বন, দেন হাইড্রোজেন, দেন অক্সিজেন মেনশন করা আছে। আচ্ছা, নো ম্যাটার যে এমনও তো হতে পারতো না যে ফার্স্টে হাইড্রোজেন, দেন কার্বন and then oxygen এর পার্সেন্ট কম্পোজিশন মেনশন করা পারতো কিনা? Of course, even the first oxygen, then hydrogen, then carbon, no matter, দিতে পারতো। এতে যেটা হতো সেটা হচ্ছে যে তুমি কিন্তু গিভেন পার্সেন্টেজের যে সিকোয়েন্সটা, কার কোন এলিমেন্টের যে তারা যেভাবে মেনশন করবে, ওয়ান আফটার ওয়ান, তুমি কিন্তু ন্যাচারালি কি করবা, যেটা তারা মেনশন করছে সেটাকেই তুমি কি করবা, ফার্স্ট ওটা নিয়েই তো কাজ করবা। ফার্স্ট হাইড্রোজেনটা, দেন কার্বনটা, দেন অক্সিজেনটা করবা, তাই না? এন্ড ফলোড বাই স্টেপ 2 ও করবা। কিন্তু যখন তুমি স্টেপ 3 তে যাবা, তখন তুমি মনে করতে পারো যে তুমি যেহেতু এখানে হাইড্রোজেন, সাপোজ তুমি হাইড্রোজেন, কার্বন এন্ড অক্সিজেন করছো, তাহলে তুমি কি পাবা? H2O, তাই কিনা বলো তো? কি পাবা তাহলে? H2CO, তাই না? এন্ড তুমি মনে করতে পারো যে এটা একটা উইয়ার্ড হলো না, কেমন হইলো, এটা কেমন দেখায়, আমি কি ঠিক এরকম কিছু করেছি কখনো? মনে হতে পারে যে H2CO, did I wrong? Not at all, not at all. You should prepare mentally যে এরকম হইতেই পারে না? তুমি যেভাবে এই সিরিয়াল করছো সেভাবেই তোমার সিরিয়ালে ফার্স্টে হাইড্রোজেন এসে গেছে, দেন কার্বন এসে গেছে, দেন অক্সিজেন এসে গেছে। আচ্ছা, দেন তুমি যখন এটাকে মলিকুলার ফর্মুলাতে নিলা, তখন এটা কি আসবে? তখন যে H12 C6 H6 O6 and it will not make you happy. It will not make you happy যে the result
is looking unusual. তোমার কাছে মনে হবে যে রেজাল্ট আনইউজুয়াল লাগতেছে, whereas it is not wrong at all. এটা কিন্তু রং না, বাট it becomes unusual. So that মোমেন্টে তুমি কি করবা জানো? দ্যাট মোমেন্টে তুমি কি করবা জানো? ইউ আর বিং ইন্টেলিজেন্ট। তুমি কি করবা? তোমার যে মলিকুলার ফর্মুলা, যেটা তুমি জানো যে অ্যাজ ইউজুয়াল, তুমি কি করবা? আনসার করবা। যখন আনসার, ইউ উইল মেক দ্য আনসার। যখন তুমি বলবা যে দিস ইজ দ্য আনসার, সেই আনসারে যায় তুমি কি করবা? রাইট ফর্মে চলে আসবা। আন্ডারস্টুড? সামহাউ যদি তুমি মনে করো করতে 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 এট লাস্ট তুমি এমন একটা ফর্মুলা করছো যে ফর্মুলাটা ক্যানট স্যাটিসফাই ইউ, যে ওয়েদার দিস ইজ নোন টু ইউ, তুমি যেটা জানো কিনা, বাট তুমি একটু রিথিং করবা, একটু রিথিং করবা। রিথিং করলে দেখবা যে তুমি একটা মলিকুলার ফর্মুলা রিয়েলি ফর্ম করতে পারবে। এন্ড তাহলে কি তুমি পুরোটা কেটে আবার ঠিক করবা? ডু ইউ ডু দিস? নট এট অল। তুমি কি পুরোটা মুছে দিবা, পুরোটা কেটে দিবা? স্টুডেন্টদের একটা নেচার আমি দেখছি, যে কোথাও যদি একটু মিস্টেক হয় একদম সবটা কেটে তারপরে কি করে? নতুন করে স্টার্ট করে। কিন্তু চিন্তা করতে হবে যে না, এটা না কেটে ক্লারিফিকেশন আছে কিনা। আন্ডারস্টুড? যে এটা পুরোটা না কেটে এর মধ্যে কোনো ক্লারিফিকেশন আছে কিনা। জি স্যার, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, তো ইউ উইল ডু দ্যাট ক্লারিফিকেশন, সো দ্যাট এরকম হইতেই পারে লাস্ট অফ অল, বাট তুমি তোমার রেগুলার একটা ফর্মে নিয়ে আসবে। যেমন মনে করো তুমি এমন একটা ফর্মুলা করলা যে এখানে আসলো এস, যেখানে আসলো ধরো এস SO4 Na2, SO4 Na2 আসলো, SO4 NO2। তুমি এটাকে রিফর্ম করবা, কি করবা বলো তো? কি করবা? Na2SO4, তাই কিনা বলো তো? বিকজ ইউ নো দিস মলিকিউল Na2SO4, তাই না? Na2SO4। তো এইটা তুমি পারবা। তুমি যখন দেখবা যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা কি, কোন কোন এলিমেন্ট আছে, এন্ড সেই এলিমেন্ট গুলোকে রিঅ্যারেঞ্জ করে তুমি মানে একটা অ্যাকচুয়াল ফর্মুলাতে চলে আসতে পারবা। এন্ড আই ওয়ান্ট টু মেনশন দিস। আচ্ছা, আরেকটা পয়েন্ট বলি, আর সেই পয়েন্টটা হচ্ছে এরকম, সাপোজ এরকম অনেক সময় ফলো করবা, বলবে কি জানো? যে কার্বন হাইড্রোজেনের পার্সেন্টেজ মেনশন করা থাকবে, কার্বনের পার্সেন্টেজ এন্ড হাইড্রোজেনের পার্সেন্টেজ মেনশন করবে। মেনশন করে বলবে যে রেস্ট অফ দা অক্সিজেন বা অক্সিজেন উইথ দেম, তাদের সাথে অক্সিজেন আছে। ফলো করো ব্যাপারটা। তোমাকে এই কোশ্চেনটাই সেট করে দিলাম, কার্বন পার্সেন্টেজ বললাম, হাইড্রোজেনের পার্সেন্টেজ বললাম, অক্সিজেনের পার্সেন্টেজ আমি মেনশন করলাম না। whereas I mentioned যে অক্সিজেন উইথ দেম, তাদের সাথে অক্সিজেন আছে। তাহলে কি করবা? সিম্পল, কার্বন 40% এর পরে, হাইড্রোজেন 20% এর পরে, অক্সিজেন কত পার্সেন্ট? 100 মাইনাস দিস টোটাল, না 100 মাইনাস দিস টোটাল, রাইট? তো এইগুলো করে কেন? স্টুডেন্টদেরকে একটু কি করার জন্য, এক্সামিন করার জন্য, যে স্টুডেন্ট কি তোমার আনইউজুয়াল হলে পরে কোনোভাবেই সে কি তোমার ডিস্টার্ব হয় কিনা। তো দ্যাট এমনও করতে পারে যে কার্বন হাইড্রোজেনের পার্সেন্টেজ মেনশন করে বলবে যে অক্সিজেন ইনক্লুডিং দেম বা ইনক্লুড দেম, তাহলে অক্সিজেন রেস্ট অফ দ্য পার্সেন্ট, রাইট না? তুমি যদি চিন্তা করো অক্সিজেনের পার্সেন্টেজটা দিল না কেন, আরে দিবে কেন, কি দরকার? তোমার কনসেপ্ট নাই যে 100% এর মধ্যে যদি 2% দিলে যে আরেকটা পার্সেন্ট কত হবে। তাহলে ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে হোয়াট আই অ্যাকচুয়ালি ট্রাই টু সে এভরিবডি? জি স্যার। ওকে ফাইন। তো এটা হচ্ছে গিয়া আজকের সেশনটা এমনিতেই তোমার আসলে কি মানে এই সেশনটা লাস্ট সেশনের সাথে ইনক্লুডেড থাকার কথা ছিল, বাট লাস্ট ক্লাসটাতে সিন্স আমাকে ক্লাসটা স্টপ করতে হয়েছে, যার কারণে অ্যাকচুয়ালি মানে এটা একটা ওই ক্লাসের পার্ট হিসেবেই থাকতে পারতো। ওকে, আচ্ছা, লেট অ্যানাদার এক্সাম্পল।
another example বলতে another মানে one thing you have to follow again তাহলে এরকম তোমাকে একটা কোশ্চেন করলাম আমি এরকম এক্সাম্পল যে after analyzing 6.75 grams of compound M. Okay. After analyzing 6.75 gram of compound M বলে না having molecular mass 180 আর 180 আসলে এত পপুলার হয়ে গেছে যে 180 বললে আসলে একটা স্টুডেন্ট এমনি ধরে ফেলে যে এটা গ্লুকোজ 180 মেনশন করলে এটা anybody can predict যে এটা হচ্ছে গ্লুকোজ however আমরা আমাদের কাজ করি having molecular mass 180 এটা বলার পরে বললো এরকম বলার পরে বললো we find কত গ্রাম 0.45 গ্রাম হাইড্রোজেন কমা 2.7 গ্রাম হচ্ছে কার্বন N হলো 3.6 গ্রাম অক্সিজেন এই ওকে সো একটু ফলো করো after analyzing 6.75 gram of compound M having molecular mass 180 we find 0.45 gram hydrogen 2.7 gram carbon 3.6 gram oxygen ওকে বলবার পরে তোমাকে বললো যে ডিটারমিন the molecular formula determine the molecular formula and it is a very frequent question it is one important question it is the one important question you know তো এটা কিভাবে সলিউশন করব আচ্ছা for the determination of molecular formula or empirical formula for the determination of empirical formula and molecular formula you need the percent composition of the element you need the percent composition of the element what is given but not directly what are given but not directly just consider the percentage composition are given but not directly here এখানে directly নাই so that you need to determine the percentage composition at first what is required for the determination of empirical formula and molecular formula so how can you determine the percent composition just follow করো এই যে 6.75% এর মধ্যে 0.45% হাইড্রোজেন 2.7% কার্বন 3.6% অক্সিজেন তার মানে 3.6 2.7 and 0.45 এই টোটাল হচ্ছে গিয়ে 6.75 so it is clear যে 6.75 এ হাইড্রোজেনের কন্ট্রিবিউশন কত 6.75 এ কার্বনের কন্ট্রিবিউশন কত 6.75 এ অক্সিজেনের কন্ট্রিবিউশন কত ওইটাকে যদি আমরা পার্সেন্ট করি সেটাই হবে তাদের পার্সেন্ট কম্পোজিশন দ্যাট মিন্স এখানে তাহলে একটা স্টেপ মোর ইউজ হচ্ছে one step more here তাকে এখানে যে কার্বন ইভেন দেখতে এখানে হাইড্রোজেন আগে মেনশন করা ফলোড বাই কার্বন মেনশন করা এন্ড ফলোড বাই অক্সিজেন মেনশন করা ঠিক না হোয়াট আই সেড তো যাই হোক আমরা আমাদের এই গ্লুকোজের ব্যাপারটা জানি তো তাই আমরা আমাদের কনভিনিয়েন্ট করে নিলাম কার্বন ইজ ইকুয়াল টু হাউ মাচ কার্বন 2.7 কততে
6.75 এ, তাহলে জানতে চাওয়া হচ্ছে 100 এ কত, কত আসবে? So that 40% what is given in the previous example. Hydrogen is equal to 0.45 out of 6.75. 100 is 6.67. Oxygen is equal to 3.6 out of 6.75 into 100 is. 53.33% is this. So exactly. তার মানে if the example is given like this, if the question is given like this, তাহলে পরে don't feel unwell, don't feel difficulty. Just you think that it is one step more for the determination of empirical and molecular formula. That's all. আর কিছু না। Then followed by এখন এটাকে step 1 বললে তারপরে step 2, step 3, step 4 and finish হবে যায় step 5 এ। আচ্ছা একটু বলি, মানে তোমরা ভাবতেছো স্যার এইভাবে কি আমরা দিব, যে এইভাবে কি পরপর দিব? তাতে করে এমন হতে পারে যে আমার পেজ যেই স্পেস সেই স্পেসে অ্যাকোমোডেশন নাও হতে পারে। আমি যদি এইভাবে করে দেই টেবিল করে, দ্যাট মিনস স্টেপ দেন স্টেপ দেন স্টেপ দেন স্টেপ, তাহলে স্যার এমন হতে পারে যে I cannot manage the page. এটা কোনোভাবেই কম্পালসারি না। How we present this, আমি কিভাবে প্রেজেন্ট করছি এটা কম্পালসারি না, রিল্যাক্স করে দিলাম তোমাদেরকে। এটা কম্পালসারি না, রিল্যাক্স করে দিলাম। and also you need to mention step. তুমি এমনও বলো না, স্টেপ বলো না, just do what needs to do, তাই করো যা করতে হবে। স্টেপ বললে সেটা হয়তো বা সেপারেট থাকে। প্রেজেন্টেশন, তুমি তোমার হ্যান্ডরাইটিং জানো, দ্যাট মোমেন্টে তুমি যে কপিটা ইউজ করতেছো সেই কপির ক্যাপাসিটিটা তুমি জানো, সবকিছু মিলে সিচুয়েশনটাকে কি করতে হবে, কাস্টমাইজ করে নিতে হবে। ওকে, তো এগুলো কোনো কিছুই একেবারেই কম্পালসারি না যে যেভাবে আছে সেভাবেই শো করতে হবে। তুমি তোমার হ্যান্ডরাইটিং কনসিডারেশন নিবা, তুমি তোমার পেজকে কনসিডারেশন নিবা, সবকিছু মিলে দেন তুমি প্রেজেন্ট করবা। ফাইনালি we will see যে did you do what are needed to do, তুমি যা করার দরকার করছো কিনা, and the answer is correct or not. এই হচ্ছে এম্পিরিক্যাল আর মলিকুলার ফর্মুলার ব্যাপারটা। হ্যাঁ, so that's all, and this is the ending of the class, মানে ending of the class না, ending of the chapter. So we have few times, আমাদের হাতে এখনো কিছু সময় আছে, আমরা একটু কি করি, রিভিউ করি। ওকে, তো একটু রিভিউ করি আমরা। If you see the chapter, the most vital part হচ্ছে গিয়া concept of mole, then হচ্ছে একটা পার্ট আছে যেটা হলো কেমিক্যাল ইকুয়েশন and chemical formula. আচ্ছা, দেন যেরকম আছে সেটা হলো কনসেন্ট্রেশন অফ সলিউশন, that means molar solution, concept of molarity, দেন আছে হচ্ছে তোমার আমার সিকোয়েন্সে সাথে বইয়ের সিকোয়েন্সটা মিলবে না,
আমি তো এরপরেই ডিসকাস করে ফেলছি লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্ট, এরপরে আমি ডিসকাস করে ফেলছি হলো পার্সেন্টেজ এল্ড। আমরা পার্সেন্টেজ এলটাকে ডিসকাস করে ফেলছি না। এরপরে আমি যদিও আসছি হচ্ছে পার্সেন্টেজ কম্পোজিশনে, পার্সেন্ট কম্পোজিশন যেটাকে বলে, and empirical and molecular formula। তো এই অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে দ্য মেইন টপিক, মানে ইউ নিড টু হ্যাভ দ্য কনসেপ্ট অফ মোল ক্লিয়ারলি। তোমার মোলের কনসেপ্টটা তোমার ক্লিয়ার থাকতে হবে, ফুল ক্লিয়ার থাকতে হবে, কেমিক্যাল ইকুয়েশন লিখতে জানতে হবে, কেমিক্যাল ফর্মুলা জানতে হবে, কনসেন্ট্রেশন অফ সলিউশন যেটাকে আমরা বলি মোলার সলিউশন সেটা শেয়ার করতে হবে, কনসেপ্ট অফ মোলারিটি থাকতে হবে, লিমিটিং রিঅ্যাকট্যান্টের যে আইডিয়াটা সেটা থাকতে হবে, পার্সেন্টেজ এল কিভাবে ডিটারমিন করে সেটা, পার্সেন্ট কম্পোজিশন কিভাবে ডিটারমিন করে, এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা এন্ড মলিকুলার ফর্মুলা কি।